செகண்ட் போயிடலாம். மந்தகாசமாய் ரத்ன ஊஞ்சலிலாடினாள், ஸ்ரீராமரை பாடினாள். நெற்றியில் திலகம் துலங்கிட பற்றிய கைகளை குலங்கிட, நெற்றியில் திலகம் துலங்கிட பற்றிய கைகளை குலங்கிட. சுற்றியிருப்பவர் மகிழ்ந்திட ரகுராமனை பிடித்தனல், சுற்றியிருப்பவர் மகிழ்ந்திட ரகுராமனை பிடித்தனல். ரத்ன ஊஞ்சலில் ஆடினாள், ஸ்ரீராமரை பாடினாள். திருமகள் மந்தகாசமாய் அண்ணனிடத்தில் நேசமாய், திருமகள் மந்தகாசமாய் திருமாலிடம் நேசமாய். மங்கையர் கூடி பாடிட வைதேகியும் ஆடினார், மங்கையர் கூடி பாடிட வைதேகியும் ஆடினார். ரத்ன ஊஞ்சலில் ஆடினார், ஸ்ரீராமரை பாடினார். ரத்ன ஊஞ்சலில் ஆடினார், ஸ்ரீராமரை பாடினார். पवित्रवदे पवित्रे पौत्रमिकानुवेदं समेत सेदत्मानं प्राप्तुं रामक्षेत्रनिवासिनाय श्रीमद्विलाण्डगौरीब्रह्माण्डनाथ श्रीदत्तारामस्वामिने नमः। सीतावैवाहिकमहोत्सवकर्माङ्गं संगणकर्माङ्गं मेरी आवाहन आराधनकर्म करिष्ये। यच्छामि सोमगं राजानं रणमग्निं अन्वारवामहे आदित्यां विष्णुगं सूर्यं ब्रह्माणं च ज्ञानगमावाह्यामि हिन्दुमावाह्यामि विजयमदसृजो वेनावः भगवत्न्यावमा अश्वविष्टा सदश्चयोनि महदश्चैव ब्रह्माणम् ॐ बुद्धुं तते वासियन्तरदनेस्तः विष्णा विष्णाविदो प्रदातुं
दया दुष्टाद्यवावरुणायुषा यज्ञोपवी बोधभवस्वरो मध्यभूतो एवं गुणविशेषणविशिष्टा यामस्यामयनस्य शिवपदे पुरुषोत्तमस्य शिवोमीला समेतस्य तां आवहजातवेदो लक्ष्मीन्मणपगामिनी मध्यामस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवी मुखत्वयेतां तां सौष्मितामरण्यप्राकारां हात्रां गणदगं विजावषट्कृतं सन्दत्तं सञ्जीवरन् मेदिनी देवी वसुन्धरा देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदरी असने सत्यायने सीता समुद्रवर्या वायुवतारिक्षां पुण्यश्लोकं निजमानशतं विघ्नं निग्धे हरि ओं तत्सत् श्री गोविन्द गोविन्दापुरुषस्य अनिवार्य व्यक्तात्मक सप्ता ब्रह्माण्डानाम् एकदमेतल महातल पादालाख्य सप्तलोकानां मण्डलमण्डिते ऐरावत पुण्डरीक वामनत्य अलगावती यशोवती प्रवृत्यनेक पुण्यपुरी विराजिते इंद्राग्नि यमनिरुति वरुणवायु कुबेर ईशानाख्य अष्टदिक्पालपालिते अनलानिल प्रत्यूष प्रभास सोमाध्वर ध्रुवाभाग्य अवह निगह सुवह संवह अनुवह गवह उद्वह परिवहाख्य सप्तमरुत्सञ्चार सञ्जीवित जीवनगुण्डे विन्द्यारण्य दण्डकारण्य शम्पदारण्य स्वेदारण्य नैमिषारण्य द्वैतारण्य गुहारण्य देवदारुवन इक्षुवन बदलिकारणाख्य दशारण्य परिमण्डिते शिवशम्भो पिनाहि गिरीश हर स्थाणुवर्ग सदाशिव कपालीश्वर एकादश रुद्रविभूतिके निद्राज्ञन कृष्ण शक्ति तोमर परिगवट्ट समौष्टिक मुत्कर सदग्निशीर गदाघोषीर्ष मयूगी योगन पिनादासी तेनुदास्तरल अस्ते प्रजापति क्षेत्रे दंडकारण्य मध्य प्रदेशे सेतु श्रीरंगाणाम् उत्तरतटे श्रीशैलस्य आग्नेय दिग्भागे तुंडीरमण्डले कांची प्रदेशे सत्यव्रत क्षेत्रे सकल तेयेन्द्र समये पार्थिवकल्प पंचमे श्वेतवराहकल्पे स्वर्ण तामस रैवत सक्ष अष्टाविंशतितमे तत्र चतुर्विकेशे महामान भार्गस्पत्यमान शौरमान शांत्रमान श्रावणमान नक्षत्रमानानां मध्ये शौर संवत्सराणां मध्ये विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे शिशिरुतौ मीनमासे शुक्लपक्षे द्वादश्यां ऋतौ वासरस्यः श्रीविष्णुनक्षत्र श्रीविष्णुयोग श्रीविष्णुकरण सुगन्तं रहसि प्रकाशेश आवृत्तानावृत्त महापातक अर्थ काम्य मोक्षार्थ चतुर्विध दृष्टं ग्राम निवासीनां क्षेमस्थैर्य विजयवीर्य अभय आयुध समेत श्री रामचंद्र स्वामिने नमः सीता वैवाह्य महोत्सवकर्मांगं श्री विकणो मुनीन्द्र मदानुचारिभिः षोडशदानेषु मुख्यभूतं शालङ्कृत कन्निकादानाख्य महादानं करिष्ये। அதாவது இந்த தானங்களில் பலவிதமான தானங்கள் இருந்தாலும் இந்த கன்னிகா தானம்ன்றது வந்து ரொம்ப பொன்னாட்டி பொண்ணை வளர்த்து கன்னிகாதானம் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணி கொடுக்குறதுன்றது வந்து எவ்வளோ சிரமமான காரியம். அது இன்றைக்கி இருக்கிற காலகட்டத்தில் வந்து எவ்வளோ சிரமமான காரியம்னு உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். அப்பேற்பட்ட ஒரு தானத்தை பண்ணுறோம். அதாவது உண்மையாக சொல்லணுன்னா இந்த பொம்மநாட்டி பொண்ணால் பெற்றவாள்லாம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப பாக்கியசாலிகள் தான். அவளுக்கு மட்டும்தான் அந்த கன்னிகாதானம் இது கிடைக்கும். நம்ம சொல்லிக்கலாம் பொண்ணை பையன் பிறந்துட்டான் அப்படின்னா பெரிய இதுலாம் கிடையாது. பொண்ணை பத்தவா தான் உண்மையிலே வந்து பாக்கியசாலிகள். அவள் தான் இந்த கன்னிகாதானம் பண்ணி கொடுக்குற ஒரு இது கிடைக்கும். இது வந்து என்னென்ன இந்த கன்னிகாதானத்தை பண்ணுற பலன் வந்து என்னென்னலன்னா, நம்ம சில யாகங்கள்லாம் கேள்விப்பட்டவே மாட்டோம். அதிராத்திரம், அப்தோரியாமம், சாந்தபனம், வாஜபேயம், பவுண்டரீக்கம், அஸ்வமேதாதி யாகங்கள்லாம் வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். அதெல்லாம் வந்து போன யுகத்தில் பண்ணுறது. அதெல்லாம் மற்ற யுகத்தில் இந்த கலியுகம் வந்து நமக்கு ரொம்ப சுலபமான ஒரு மார்க்கத்தை கொடுத்துருக்கு.
இந்த யாகங்கள்லாம் பலன் வந்து ஒரு கன்னிகாதானம் பண்ணுறதுனால கிடைக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறேன். நீங்கள் இதுக்காக தேடி போய் எந்த யாகமும் பண்ண வேண்டாம். ஆற்றுல இருக்க பொன்னாடி பொண்ணுன்னா வளர்த்து கல்யாணம் பண்ணி கொடுத்தாலே இதை வந்து யாகங்கள் பண்ணது. அதாவது இதெல்லாம் இந்த சாந்தபன வாஜபேய யாகம் இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ராமர்பன் அஸ்வமேத யாகம் இதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அதெல்லாம் இப்போ கலியுகத்தில் யாரும் பண்ணுறாலும் கிடையாது. ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு பலன் வந்து இந்த கன்னிகாதானம் பண்ணுறதுனால கிடைக்கிறது. அதனால் இது மட்டும் இல்லை, இந்த மாதிரி கல்யாண உற்சவத்தில் வந்து நம்ம வந்து கலந்துட்டாலே ஒரு பெரிய பாக்கியம், அந்த பலன்கள் நமக்கு கிடைச்சிடுறது. ஏன்னா இதில் வந்து எல்லாருமே யாக யஜ்யங்கள்லாம் பண்ணுறதுன்றது வந்து சாத்தியப்படாத ஒன்று. இது மாதிரி ஏதாவது சன்னதிகளில் பண்ணுற வைபவங்களில் யஜ்யங்களில் இது மாதிரி கல்யாண உற்சவம் போன்ற வைபவங்களில் கலந்துட்டு இங்கே நடக்கிற இந்த கல்யாண வைபவங்கள்லாம் நம்மளுடைய கண்ணால் தரிசித்தாலே, அதாவது 4 விதமான இது இருக்குது. ஸ்ராவியோபச்சாரம், காதால் கேட்கறது, கண்ணால் பார்க்கறது, அந்த பகவத் பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கிறது. இப்படி பண்ணிட்டாலே நமக்கு வந்து அந்த பலன்கள்லாம் கிடைச்சிடுறதுன்றதுனால தான் இன்றைக்கி எல்லா வைபவமும் இதெல்லாம் நடத்துகிறா. இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக இந்த வைபவங்களெல்லாம் நடத்திட்டு இருக்கா. அதுக்கு நீங்களும் வந்து கலந்துட்டு உறுதுணையாக இருந்து இந்த சீதா கல்யாண வைபவம் வந்து எல்லோருக்கும் சகல க்ஷேமத்தையும் கொடுக்கணும்னும், எல்லாருக்கும் திடமான ஆரோக்கிய திடகாத்திரத்தை கொடுக்கணும்னும், பசங்களுக்கு எல்லா சௌகரியங்களும் கொடுக்கணும், எல்லா பசங்களுக்கும் வித்யா அபிவிருத்தி ஆகணும், எல்லா பசங்களும் நல்லா படிக்கணும், இந்த காலத்தில் சகல வித்தைகளுக்கு அதிபதியாகணும், எல்லா வித்தைகளையும் நல்லா வளர்த்துக்கணும். அதனால் இது மாதிரி ஒரு வைபவங்களை கலந்துட்டாலே உங்களுக்கு அந்த பலன்கள்லாம் கிடைச்சிடும். நமக்கு வந்து நம்ம தனியாக வந்து செலவு பண்ணணும், நம்ம ஒன்றும் பண்ணலையே, இதுக்காக நம்ம ஒன்றும் பண்ணலையேன்னா ஒன்றும் கஷ்டப்பட வேண்டாம். இந்த வைபவத்தை கலந்துக்கிறதே வந்து நீங்கள் அது பண்ணதுக்கு சமானம். அதனால் என்ன கொஞ்ச நேரம் இந்த மாங்கல்ய தாரணம் மற்ற வைபவங்கள்லாம் முடிஞ்ச உடனே தீர்த்த பிரசாதங்கள்லாம் வாங்கிட்டு போகலாம். இது மாங்கல்ய தாரணம் ஆன உடனே சீர்பாடல், இந்த ஆண்டாள் அருளி செய்த வாரணமாயிரம் பாடலை சொல்லி இந்த தேங்காய் உருட்டுதல் வைபவம்னு சொல்லி ஒரு வைபவம் நடக்க போகிறது. அந்த சீர்பாடலில் பண்ண தேங்காய் வந்து ஏலம் விடுவா, நிர்வாகத்தில் ஏலம் விடுவா. அவர் நம்பினா मेदिनी देवी वसुंधरा देवी वागवे ब्रह्मवत्पदपुत्रनागन्धात्मनः देवी हिरण्यगर्भिणी देवी प्रसोदरी वसने सत्यायने सीता समुद्रवती सावित्री अनो देवी मध्यही महोदरणी महोच्चरिष्टा शृंगे शृंगे यज्ञे यज्ञे विभूषणे लक्ष्मी व्यापिनी शिवधरिता भागिनी जगदयने वयंदारायादस्यन्धो परिमेदिनी सोपरिधत्वङ्गाय पुष्पपत्नीं महीं देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमान्नच्युतवल्लभां देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्द्र इन्द्रशाग्निश्चराश्वन्दारयतां ध्रुवं ध्रुवन्द्रेण अभिषादितोऽहं मृतामसि तो न इन्द्रः केवली विशोपली रथस्करते வந்தவர்க்கும் பார்த்தவர்க்கும் ஆனந்தமே, வந்தவர்க்கும் பார்த்தவர்க்கும் ஆனந்தமே, ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே, சீதைக்கும் ராமனுக்கும் ஆனந்தமே, சீதைக்கும் ராமனுக்கும் ஆனந்தமே. எல்லாரும் உங்க கையில இருக்க அக்ஷதை அந்த துண்டுல சேர்த்துருங்க. யாரும் வர வேண்டாம், அங்கேயே இருங்க. உங்க இடத்துக்கே அந்த துண்டு எடுத்துட்டு வருவோம். அந்த துண்டுல அந்த அக்ஷதையை சேர்த்துருங்க. ஆனந்தம் ஆனந்தம் ஆனந்தமே,
இப்போது லாஜ ஹோமம் என்பதான இந்த பொறியினாலே ஹோமம் வந்து நடைபெற போகிறது. ஸ்ரீராமரும் மணமகனானாரே, எங்கள் சீதையும் மணமகளானாலே. ஆனந்தம் ஆனந்தம். अग्निस्तेजोददां देवं वहन्ति केतवः ऋषे विश्वाय सूर्यं कातनीकसक्षोर्मित्रस्य वरुणस्याग्ने அடுத்தபடியாக சப்தபதி. ஏகமிஷே விஷ்ணுஸ்வாம் வேதோ வருஷமா சமையல் தொழில் பண்ணிட்டு இருக்கேன். என் பேரு கிரி, ஆந்திரா. இங்க வந்து இந்த புள்ளியார் கோயிலும் நம்ம தேனுபுரீஸ்வரர் கோயில் நம்பி இங்க வந்து
வெள்ளன் கூட்டா செட்டில் ஆகிட்டேன். சுபிட்சமாக ஒரு 40 வருஷமா சமையல் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அடுத்த வாழ்க்கை ஹெல்ப்லைன் பண்ணுறது தான் என்னோட வேலை. கோயிலுக்கு விசேஷம்னால ஐ வில் ஹெல்ப் யூ எவ்ரிதிங். பணத்துக்காக எதிர்பார்க்கல. 4 பேர் சாப்பிட்டுட்டு சூப்பர்னு சொன்னாலே எனக்கு சந்தோஷம். அதுக்காகவே அத்தனை பேர் எனக்கு எல்லாமே கொடுக்குறாங்க. ஸ்வீட்டு ஆங்கூர் பூந்தி போட்டிருக்கேன், ஆமை வடை போட்டிருக்கேன், கத்திரிக்காய் ஆந்திரா பொரியல், தமிழ்நாடு கூட்டு, ஊறுகாய் ஆந்திரா புளியோதரை, ஊறுகாய் வந்து வெஜிடபிள் கம் லெமன் ஸ்பெஷல் ஊறுகாய். அடுத்தது சாம்பார், மிக்சடு சாம்பார், பருப்பு ரசம், தயிர், நாட்டு மோர், எவ்ரிபடிஸ் தயிர் தான். அதுக்கு வந்து பருப்பு பிரதமன் மலையாளத்துக்காரன் சொல்லுவான். பருப்பு போட்டு பிரதமன் பண்றது மலையாளம் தான் ஃபேமஸ். தேங்காய் பால் அரைச்சி விடுவோம். அந்த மாதிரி இதுக்கு 3 hours பண்ணிருக்கேன். பருப்பு பிரதமன் பண்றதுக்கே 3 hours எடுத்துக்கங்க. கை வலிக்குது எனக்கு இன்னும். பருப்பு பாயசம். இன்னைக்கு என்னோட ஸ்பெஷல் ஆந்திரா புளியோதரை, ஆந்திரா கத்திரிக்காய் கறி. இது மொத்தத்துக்கு ஹெல்ப்லைன் பண்ணது இவர் தான். கோஆபரேஷன் கிரின்னு பின்னாடியே வந்துட்டு தேடி எல்லாம் கேட்டதே இவர் தான். நல்ல ஹெல்ப்லைன் பண்ணார். அதே மாதிரி முந்தாள் நேரத்துக்கு ஸ்ரீராம நவமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணோம். ஒண்ணு நாங்க பத்ராச்சலம் போல இங்கே பத்ராச்சலத்தை பார்த்துட்டோம். அந்த அளவுக்கு அபிஷேகம் பண்ணோம். அதுக்கு காரணம் இவர் தான். பிரமாதமா வந்தவாளுக்கு ஆகாரம் சூப்பரா கொடுத்தோம். சாப்பாடு எப்படி இருக்கு சொல்லுமா? குடி. நல்லா இருக்கு சார். சொல்லு. நல்லா இருக்கு. நல்லா இருக்கு சாப்பாடு எல்லாமே நல்லா இருந்தது. புளி சாதம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. பால் பாயசம் சாப்பிட்டீங்களா? இன்னும் இல்லையே. வடை நல்லா இருக்கு. ஆந்திரா கத்திரிக்காய் நல்லா இருந்தது. எல்லாமே நல்லா இருந்துச்சு. வந்து மைகை விநாயகர்னு சொல்லிட்டு ஆவிக்கோட்டை பக்கத்தில் மைகை விநாயகர்னு ஒரு கோயில் இருக்குது. அதே மாடலில் இங்கே வந்து அந்த கோயிலுடைய அமைப்பு மாதிரியே இங்கே நாங்கள் பண்ணணும்னு பண்ணோம். ஒரு 11 வருஷம் ஆச்சு இந்த கோவில் நிர்மாணம் பண்ணி. அதுக்கப்புறம் வருஷம் சீதா கல்யாணம் நாங்கள் எவ்ரி இயர் நடத்துகிறோம். இந்த வருஷமும் போன வருஷமும் மட்டும் மிஸ்டர் ஜெகநாதன் அவர்கள் வந்து ஏற்கனவே நான் நடத்திக்கிட்டு இருந்ததை விட இன்னும் சிறப்பாக சீர்வரிசை செய்கிறது. கோவிலுக்கு வந்து கல்யாணத்தை வந்து எப்போவும் நடத்துகிற நிலைமையிலேருந்து இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக என்னென்ன சீர் சிறப்பெல்லாம் செய்ய முடியுமோ அவரை மாடம்பாக்கத்தோட ஜனகர்னு சொல்லலாம், அவரை பெரியாழ்வார்னு சொல்லலாம். அவரே இருந்து ஜெகநாதன் சாருடைய ஒத்துழைப்பும் அவருடைய கான்ட்ரிபியூஷனும் ரொம்ப ஜாஸ்தி. இந்த கோயில் வந்து நீங்கள் முன்னாடி நாங்கள் சொன்ன மாதிரி
காவிக்கோட்டையில் இருக்கக்கூடிய மைகை விநாயகர் கோயிலுடைய அமைப்பில் நாங்கள் பண்ணோம். இன்றைக்கி எனக்கு என்ன சந்தோஷம்னா, இந்த கோவிலை வந்து வேலையை ஆரம்பித்து இந்த கோவில் ஸ்தாபிக்கிற காலகட்டத்தில் எங்கள் கூடவே இருந்து அதிகப்படியாக கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணவர் மிஸ்டர் சந்தானம். அவர் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்றைக்கி வந்திருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். மற்றவர்களும் ஆரம்பித்ததுலேருந்து இருக்கிறவங்க தான். இருந்தாலும் சந்தானம் சார் வந்து ரொம்ப காலம் கழித்து இந்த ஃபங்க்ஷனில் வந்து கலந்துக்கிட்டது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். ஆமாம், மைகை விநாயகர் கோவில் வந்து இங்கே வந்த புதுசில் ரொம்ப சாதாரணமாக தான் ஆரம்பித்தோம். ஒரு சின்ன குடிசை மாதிரி போட்டு தான் ஆரம்பித்தோம். இந்த கோவிலுக்கு வரக்கூடியவங்க சத்தியஹஸ்த விநாயகர், சத்தியஹஸ்த விநாயகர் கோவிலுடைய தமிழ் பெயர் தான் வந்து மெய்கை விநாயகர். ஆனால் இந்த கோவிலுக்கு வந்து வேண்டுதல்னு சொல்லி வர்றவங்க உடனடியாக நடந்த காரணத்தினால பிரபலமாகி அவங்களா ஒவ்வொருத்தராக கான்ட்ரிபியூஷன் பண்ணி தான் இந்த கோவில் உள்ள பெரிய விசேஷத்தை வந்தது. அதுக்கப்புறம் சின்ன சின்ன சன்னதிகள்லாம் உருவாச்சு. அதுக்கப்புறம் மிஸ்டர் சந்தானம் சாருடைய முயற்சியில் இங்கே ராமர் சன்னதியும், ராமரை வந்து அந்த காலத்தில் ஒரு இடத்துல வாடகை கேட்டு கோவில்லேருந்து வாங்கிட்டு வந்து இந்த இடத்துல சீதா கல்யாணம் நடந்தது. அதுக்கப்புறம் அவரே இங்கே வந்துட்டார், ராமரே இங்கே வந்து தங்கிட்டார். அப்புறம் ஆஞ்சநேயர் சன்னதி அதுக்கு இது மாதிரி பண்ணோம். அது மாதிரி இந்த வருஷத்தில் சதுர்த்தி, விநாயகர் சதுர்த்தி, அடுத்தது என்ன சங்கடகர சதுர்த்தி, பௌர்ணமி, அப்புறம் நவராத்திரி காலத்தில் வந்து பூஜைகள் அதெல்லாம் 10 வருஷமாக பண்ணிட்டுருக்கோம். நவராத்திரி பீரியடில் கொலு வைக்கிறாங்க. இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய பெண்கள் வந்து ரொம்ப சிறப்பாக வந்து கோயிலுக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. நம்ம துர்கைக்கு வந்து ஆடி மாதத்தில் அலங்காரம் பண்ணுறோம். அது மாதிரி நவராத்திரியில் பூஜைகள் பண்ணுறோம். அது மாதிரி மார்கழி மாதம் 30 நாளும் உற்சவம் நடக்குது. நாங்கள் எதிர்பார்த்ததை விட ரொம்ப சிறப்பாக அந்த கோயில் நடக்கிறதுக்கு காரணம் இங்கே சுற்றியுள்ள பக்தர்களுடைய கான்ட்ரிபியூஷன். அதே மாதிரி இங்கே முக்கியஸ்தர் ஒரு சில பேர் இந்த கோயிலில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எடுத்து பண்ணுறாங்க. அதை தவிர இந்த விநாயகருடைய சக்தியினால் நிறைய பேருக்கு பலன் கிடைக்கிறதுனால அவங்க அந்த பலனுக்கு நன்றி செலுத்தும் வகையில் கோயிலுக்கு நிறைய கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறாங்க. ஊஞ்சல் இந்த வருஷம் புதுசாக இந்த வருஷம் ஊஞ்சல் புதுசாக பண்ணிருக்கோம். அந்த ஜெகநாதன் சார் பண்ணி நீங்கள் பேசுகிறோம். இந்த அருள்மிகு மைகை விநாயகர் ஆலயத்தில் நடைபெற்ற சீதா கல்யாணத்தை வந்து விமர்சையாக நடைபெற்றது. இது மைகை ட்ரஸ்ட் உறுப்பினர்கள் அனைவருடைய ஒத்துழைப்போடும் முன்னாள் இந்நாள் உறுப்பினர்களுடைய ஆலோசனை என்பதையும் சிறப்பாக நடைபெற்றது. நகரவாசிகள், பக்த கோடிகள் அனைவரது அனைத்து சிறப்பாக நடைபெற்றது. இன்னைக்கு நடந்த இந்த சீதாராம கல்யாணத்துக்கு 500 600 பேர் வரைக்கும் வந்து சிறப்பாக நடத்தி கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் மேலும் மேலும் சிறப்பாக நடைய நகரவாசிகள் அன்னதானம் நடந்துட்டு இருக்கு. இப்போ ஒரு 500 பேருக்கு அன்னதானம் நடந்துட்டு இருக்கு. நகரவாசிகள் இன்னும் நிறைய கலந்துட்டு மைகை விநாயகருடைய அருளுக்கு பாத்திரமாகவும் ராமச்சந்திரமூர்த்தியுடைய அருளுக்கு பிரார்த்தனமாக கேட்பது. நன்றி. ஸ்ரீ குருப்பியோ நமஹ. நமது மாடம்பாக்கம் ஏஎஸ்கே நகர் அருள்மிகு மைகை விநாயகர் ஆலயத்தில் இது 8வது வருஷம் சீதா கல்யாணமானது விமர்சையாக நடைபெற்று கொண்டிருக்கிறது. இதற்கெல்லாம் முக்கிய காரணம் நகரவாசிகள் மற்றும் ஆலயத்தின் நிர்வாகிகள் அவர்களது பெருமுயற்சியினால் நடக்கிறது. இங்கு நமது மனோகர் சார் சொன்ன மாதிரி அவ்வளவு இங்கு வேண்டி எதுவுமே நடக்கலன்றதே கிடையாது. இன்னும் முக்கியமானது என்னன்னா, இவர் வந்து மேற்க பார்த்த விநாயகர், அவருக்கு பௌர்ணமியானது ரொம்ப விசேஷம். மேற்க பார்த்த விநாயகரை வந்து ஒரு பிரதர்ஷனம் பண்ணீங்கன்னா நீங்க கிரிவலம் போயிட்டு வந்த புண்ணியம் இங்கேயே கிடைக்கும். அதே மாதிரி ஒரு செவ்வாய்க்கிழமையும் ஆதி விநாயகர்னு இருக்காரு, அவருக்கு தேங்காவும் வெல்லமும் வச்சு 9 வாரம் வேண்டிக்கிட்டீங்கன்னா 9 வாரத்துக்குள்ள உங்க வேண்டுதல்கள் நிறைவேறும். அது வந்து ரொம்ப விசேஷம். இங்க எல்லா சுவாமியுமே வந்து ரொம்ப இதுவானது, ரொம்ப சக்தி வாய்ந்த சுவாமி. இங்கு விநாயகர் சதுர்த்தியா இருக்கட்டும், சீதா கல்யாணமா இருக்கட்டும், ஒரு அமாவாசையா இருக்கட்டும், ஒரு அமாவாசைக்கு இங்க வந்து வெண்ணக்கப்பு வாடமாலெல்லாம் நடக்குது. ஒரு புனர்பூசத்துக்கும் ராமருக்கு திருமஞ்சனம் நடக்குது. சங்கடகர சதுர்த்தி, பௌர்ணமி சார் சொன்ன மாதிரி விசேஷ அபிஷேகம் நடக்கும். கிருத்திகைனா முருகருக்கு அபிஷேகம், செவ்வாய் வெள்ளினா துர்கைக்கு அபிஷேகம், ஆருத்ரானா திருவாதிரா நட்சத்திரம் இருக்கு, அதனால தட்சிணாமூர்த்திக்கு அபிஷேகம் இருக்கும். இங்க வந்து எல்லாம் இந்த நிர்வாகிகளோட பெருமுயற்சியால இங்க நல்லபடியா நடந்துகிட்டு இருக்கு. பக்தர்கள் மேலும் இங்க வந்து தங்களுடைய இஷ்டார்த்தங்களை பூர்த்தி செஞ்சுக்கணும், தன்னுடைய இருக்கிற பிரார்த்தனைகள் எல்லா வேண்டுதலையும் நிறைய. ஸ்ரீராம ஸ்ரீராம ஸ்ரீ மனோகராமா
ஸ்ரீராம ஸ்ரீராம ஸ்ரீ மனோகராமா ஸ்ரீராம ஸ்ரீராம ஸ்ரீ மனோகராமா ஸ்ரீராம ஸ்ரீராம ஸ்ரீ மனோகராமா ஸ்ரீராம ஸ்ரீராம ஏலராணிதயா எந்தை நாரதையா ஏலராணிதயா எந்தை நாரதையா ஸ்ரீராம ஸ்ரீராம ஸ்ரீ மனோகராமா ஸ்ரீராம ஸ்ரீராம சாலதா சதயா சமிதலதயா சாலதா சதயா சமிதலதயா ஸ்ரீராம ஸ்ரீராம ஸ்ரீ மனோகராமா ஸ்ரீராம ஸ்ரீராம ஸ்ரீ மனோகராமா ஸ்ரீராம ஸ்ரீராம ராகவீரஹித தியாகராஜனுத ராகவீரஹித தியாகராஜனுத ஸ்ரீராம ஸ்ரீராம ஸ்ரீ மனோகராமா ஸ்ரீராம ஸ்ரீராம ஸ்ரீ மனோகராமா ஸ்ரீராம ஸ்ரீராம வணக்கம், என் பெயர் KR புவனேஷ். நான் 6ஆம் வகுப்பு ஆ பிரிவில் நான் பாடிய இப்பாட்டின் பெயர் ஸ்ரீராமா ஸ்ரீராமா. கம்போசர் தியாகராஜர். ராகம் சஹானா. நன்றி.